बहुत बहुत स्वागत करछि मोरे ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को। आशा करूछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो प्रत्येक आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजरो मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाई केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण नियम को अनुसरण करिकि निज जीवन परिचर्या को परिवर्तन करने पई चाहूछंती ताहले निहाती भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाव में जनइबे। पुणी आ एक नया वीडियो नेकी आपण मानकर सम्मुख उपस्थित होई परछि सेति पई परमात्मा परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तत् सहित मु आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूछंती। यदि प्रथम थर नया करी मो वीडियो को देखुछंती ताहले निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाव में जणाइबे। तो मु आज आसीछि आपण मान को जणाइबा पई आपण माने जो बारंबार कहउछंती कि आमे बहुत सारा रिमेडी करूछे, बहुत सारा रिचुअल्स करबा पर मध्ये हमरो काहे कि जहां भी आमे मैनिफेस्ट करूछे ताहा काहे कि मैनिफेस्टेशन हेई पारो नाही बा काहे कि हम लाइफ रे मिराकल्स हेई पारो नाही। अन्य मानक लाइफ रे मिराकल्स हेई पारो हम लाइफ रे काहे कि हेई पारो नाही। तो मु आज जणेबी केते बेले केमिति हम लाइफ को मिराकल्स आसी थाए बा आमे केमिति परमात्मा परमेश्वर मिराकल्स को निज आड़ को आकर्षित करि परिबा ताहा ही मु आज आपण मानकू जणेबी बा केमिति सब बेला हम जीवन रे मिराकल्स हेई परिबो ताहारी बाबद रे मु आपण मानकू सम्यक ज्ञान प्रदान करिवे। तो आपण माने देखिथिबे एमिति गोटे गोटे सिचुएशन आसी थाए जेमिति कि सारा जीवन सारा रे जेति कि धन संपत्ति आमे कमई थाउ एमिति गोटे गोटे सिचुएशन आसी थाए जीवन सारा कमई थिबा समस्त धन संपत्ति मध्ये सेठी तुच्छ हो जाए बा महंगा पड़ी जाई थाए। एमिति एक सिचुएशन बेले बेले आम आगे ठिया हेई थाए। तो एबे आपण माने कहिबे कि सिचुएशन सहित आमर मिराकल्स रो कोन संपर्क रहिछि, आम लाइफ रे मिराकल्स आसीबारो कोन संपर्क रहिछि सिचुएशन सहित। तो मु आपण मानकू अवगत करेबी कोन सिचुएशन रहिछि। आपण माने देखिथिबे गोटे बहुत धन संपत्तिर अधिकारी व्यक्ति तो देखिथिबे बहुत धन संपत्तिर अधिकारी धन संपत्तिर बा सफलतार शीर्ष रे थिबा व्यक्तिर कथा मु कहूछि। से बहुत धन संपत्ति कमाई थिबे किंतु हठात तांको लाइफ रे एमिति एक सिचुएशन आसी थाए, एमिति एक परिस्थिति तांकर उपजी थाए तांकर जीवन सारा कमाई थिबा धन मध्ये सेठी तुच्छ हो जाई थाए। डॉक्टर सेही समय रे तांको सॉरी वर्डटे प्रयोग करिथांती। से कहंती कि आपण भलो करि दियंतु मो लाइफ रे जेते भी मो कमाई थिबा धन संपत्ति मो सब किछि आपण को अर्पण करि देबा पई प्रस्तुत अछि, सब किछि देबा पई प्रस्तुत अछि। तथापि आपण मते एई सिचुएशन रो मोकळे दियंतु, एई सिचुएशन को ठीक कर दियंतु। किंतु डॉक्टर सॉरी बोली हाथ टेकी देकी भगवान को ऊपर सब किछि छाड़ी दियंती एवं कहंती कि एबे से ऊपर वाला को हाथ रे ही सब किछि अछि। तो आउ किछि क्षेत्र रे आपण माने देखिथिबे एमिति गोटे गोटे घर अछि जो घरे कि तांकर निजर खर्च मैनेज करिवारो सामर्थ्य तांको पाखरे नाही। तथापि तांकर जदि सेही भलिया सेम सिचुएशन क्रिएट हुए देखिथिबे तांकर सेही सिचुएशन क्रिएट हेइथिबा समय रे एमिति कही व्यक्ति तो तांको सम्मुख को आसी जाइथांती, तांको सहयोग करिथांती एवं तांकर जो रास्ता रे तांकर सेही भलिया सिचुएशन क्रिएट हेइथिला सेही सिचुएशन जो रास्ता रे आस्थिला सेही रास्ता रे ही चली जाई थाए। एबे आपण मान को मु कोन कहिबा पई चाहूछि आपण माने बहुत भलो भाव रे बुझी पारुथिबे। बेले बेले बहुत धन संपत्तिर अधिकारी तांको पाखरे बहुत धन संपत्ति थाए से माने जीवन सारा कमाई थिबा धन संपत्ति मध्ये तांकर सेही परिस्थिति रे तुच्छ पड़ी जाई थाए। किंतु ठीक सेम सिचुएशन आउ जणको घरे जेतेले क्रिएट हुए
ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଚଳିବାର ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଭଲସେ ସେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ଭଲସେ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥାଏ, ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥିଲା ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥାଏ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ କହିଥାଏ ଯେ ମିରାକଲ୍ସ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସ ମିରାକଲ୍ସ କରିଲେ। ସେଇଟା ମିରାକଲ୍ସ ହବା ବା ମିରାକଲ୍ସ କରିବା ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର କାମ, ବଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ସେ ବସିକି କାହାକୁ ବଡ଼ ସାନ କମ୍ ଦେବି ବେଶୀ ଦେବି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ୟୁନିଭର୍ସ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ମିରାକଲ୍ସ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ମିରାକଲ୍ସ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ, ସେ କାହିଁକି ପାତର ଅନ୍ତର କରିବେ? କୌଣସି ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରିପାରନ୍ତିନି, କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ୟୁନିଭର୍ସ ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମକୁ ବଡ଼ ସାନ କିମ୍ବା କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମିରାକଲ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କମେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ସହିତ ମିରାକଲ୍ସ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିରାକଲ୍ସ ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ସାରା ରିଚୁଆଲ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ କାହିଁକି ମିରାକଲ୍ସ ହେଉନି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିରାକଲ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଲର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ୍ସକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ କିଏ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଲେ, କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କଲେ, କିଏ କେତେ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲେ ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କିଏ କେତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇଲେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଏନର୍ଜି କମେଇବାର ବା ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବାର ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ এই ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବାର ବା ବ୍ଲେସିଂସର ଏନର୍ଜି କମେଇବାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମିରାକଲ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମିରାକଲ୍ସ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି କିଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍କୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାର ଖୁସିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଏମିତି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପଦେ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସାହାରା ବନିଯାଆନ୍ତୁ, ସେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣନ୍ତୁ, କାହାର ଖୁସିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିରାକଲ୍ସ 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 ହିଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣ ଜଣକୁ ବା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ, ବା ଯଦି ବି ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗାଳି କଲେ, କେତେ ସମୟ ଗାଳି କଲେ? 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍, ହାର୍ଡଲି ଆପଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା? 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଗାଳି କରିଦେଲେ,
ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ, ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନସୂଚକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଏବଂ ଗାଳି କଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। କେତେ ସମୟ କଲେ ଆପଣ? ହାର୍ଡଲି 10 ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କହିଗଲି, ଏତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲି କି କଷ୍ଟ ଦେଲି, ତ ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ତୁମକୁ ଭୁଲିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ମୁଁ ତ 10 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ କିଛି କହିସାରିଦେଲି, ତ ତୁମକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାବାଲା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଯେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିବ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ କଥା କହିବା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ବା 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇଲେ କି ଅପୋଜିଟ୍ ବ୍ଲେସିଂସର ଅପୋଜିଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ କମେଇଲେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ କେହି କଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଏମିତି ମୁଁ କାହା କଷ୍ଟର କାରଣ ନ ହୁଏ ଯିଏକି ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। କାହାର ଖୁସିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଜାଗୃତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେବେନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅପମାନସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନିଜ ଜୀବନରେ କମେଇ ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ୍ସ ହିଁ ହେବ। ଦୁନିଆ କହିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଏକ ମିରାକଲ୍ସ ହେଲା, ସେ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ ଲୋକ ପରା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଧନଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କରିଲେ? ତାଙ୍କୁ କରିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ କରିବେ? ତ ତର୍ଜମା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା କି ତାଙ୍କର ରାତାରାତି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କିମ୍ବା କିଛି ବି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପଜିଟିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଦୁନିଆ କହୁଛି ମିରାକଲ୍ସ, ସେଇଟା ସିଏ କେବେ ନା କେବେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମିତି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା କି ଭଗବାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ସେସବୁର ହିସାବ କିତାବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ୍ସ ହେବ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଲୋକ ଆସିବେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ସେ ବାଟ ଦେଖେଇକି ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଅଧିକ ମିରାକଲ୍ସ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇଲେ। ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ କମେଇ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମିରାକଲ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସାମ୍ନାବାଲାର ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି। ସାମ୍ନାବାଲାର ଯେଉଁ ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହେଲା, ସେଇ ଖୁସି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଏମିତି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ର ଅଧିକାରୀ କରେଇବ, ଆପଣ ସେଇଟା କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ମିରାକଲ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ।
ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ଜଣାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।